we'll start today's session. From the last class, we have discussed about the management, definition of management, what are the duties and responsibility of management, functions of management, of course in the beginning, organization, structure. So what are the various departments in the organization? So who will actually work in those departments? Next, we have studied about the administration. So what is actually administration by definition? So what is administration? ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು? Basically they form policies and procedure or work instruction for the workers, okay, and they will be the major decision making body in an organization. So in this class we will be discussing on Henry Fayol 14 principles of management. So Henry Fayol is the father of modern management theory. So why he is called father of modern management theory? Because he gave some new perception for the concept of management that can be used in any field, or it can be applied to any level of management, or it can be applied to any general department. So he is the scientific person, or a pioneer anta helbodu now, pioneer. So he has usually worked in the field of management. He has studied the field of management for so many years. He have n number of experience in the field. Based on that, he has defined 14 which are general and applicable to almost all kind of departments, all kind of managers and all kind of field. So let us start one by one. So the first one, we have the division of work. So here when I say division of work, so in an industry or in an organization, one work should be distributed to only one person. One particular work, ಅಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ ಆರ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಟು ಬಿ ಅಲೋಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್. So when one person is allotted with generally one kind of same kind of work throughout the year, round the clock, he will be working round the clock, he will be gaining some skills. Repeated agi munde work ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, so repeatedly he is doing the same kind of work, so he will be gaining some skills, and also with the time he will be gaining some experience also. So this will increase the output. When one person does the repeated kind of work throughout the year, he will get the experience, he will get the skills. So what is the benefit for the organization? So benefit is it will increase the output, end result, there may be profit to the company. So this happens along with the time, it is gradually. So initially when a person is hired to a company, he may be the new to that company. So the manager, what is the duty of manager? Duty and responsibility of a manager is to train that person. He has to acquire some skill, and based on that skill, only one kind of work has to be allotted to a employee, single employee ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So he will gain some skills and experience. So this will result in the net output of the profit to the company. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Division of work. So ಅದೇ ರೀತಿ it can be applied to the line work also, in the manufacturing field also. If a certain person have a skill of drilling only, so he has to allocate the work with the drilling kind of job only. So if someone is good in assembly, on fast idane tumba assemble ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, so he has to be allotted with the assemble kind of work. So this first principle is division of work. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೇನೆ. Okay, so next, second one, authority and responsibility. So in an organization there are two people actually. So one, they are in the top, and one there will be in the bottom. So the persons who are in the top, they are called the authority. So highest authority is the CEO of the company. Next comes the MD, that is managing director, or a board of managing directors irbodu. Okay, so these whatever the top
level ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, so they becomes the authority and their job is to only to give the order to the below level employees. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ their job is to give order to the subordinates, immediate subordinates. When I say on the top, so we will talk generally about the one particular department. Example, there is an engineering department. So engineering department head will be the manager of that engineering department. So usually the manager will give the order to the team. So that order is processed by the team leader and the team leader will distribute that work equally to the team members according to their capability. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಜುಡಿಷಿಯಸ್. ಜುಡಿಷಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್. ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ completing the assignment, delegation. So that is the duty of responsibility. So whenever the order is given from the top level authorities, the bottom level responsibility ಅಂದ್ರೆ ಬಾಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, their responsibility ಅಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ their responsibility is to complete the task within the time limit. ಸೊ ಇದು ಸರ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಯೂಶುವಲಿ ಬಾಸ್ ಹಾಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ there is one person, he is the boss, he is the authority of that company. So there is an employee who is responsible. Okay, now in this case the boss will only give the order and the employee has to take only the order and his responsibility is to complete the task within the time. So if he fails to complete the task within the time, the boss has right to punish him. ಅಥಾರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಲೈನ್. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಲೈನ್. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಥಾರಿಟಿ ದಿ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್. And responsibility, it is the responsibility, that is completion of task, that is the line. Always it will be scalar, that is from bottom to top. So top in the bottom order, bottom in the top responsibility. Third one, discipline. So discipline, of course, it is very important for any kind of organization, for even for the school, colleges. If we follow the strict rules, regulation, policy and procedure of by all the employees, if all the employees are following these strict rules, procedure, work instruction, there may be a consequent efficient increase. So here the responsibility of boss, adu now duties and responsibility alli nodideve, that is the duties and responsibility of the manager, that is to train their subordinates. So here the manager is giving the clear picture on the rules, regulation, policies, procedures. So the here the responsibility, that is the subordinate responsibility, is to follow that rules, regulation, order and complete the task. So that completion of task itself is the discipline, that too within the time limit. So that is the discipline. Here it is essential for the smooth running of the business. So why this discipline is very important? Discipline is important because in an organization there are various kind of people, so from top to bottom. So for the smooth running of organization, of course there should be coordination. Correct alva? Idu elli ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ functions of management. So that coordination should be maintained by the manager of that particular department. So when there is a discipline and coordination, there will be a smooth running of the organization or the smooth running of the process. Also there should be a punishment for indiscipline. If suppose one has not completed the task or is not following the rules, regulation or instruction given by the top level manager, then in that case that employee can be punished. So how he can be punished? He can be given a warning initially. So if he does a repeated kind of same thing, aga ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? So he can be terminated from the job or he can be
ಪ್ರಮೋಷನ್ ಡಿಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ his wages can be low. So these are way of punishment. So these are the discipline. So discipline is very important for the smooth running of organization. So next we'll move to the next principle, that is unity of command. Unity of command. One person should receive order from only one boss. So here there are steps of a sequence of person. So initially there is a manager, next there comes a team leader, then at the last there is a team member. So if you see carefully, here the team member or team members, there can be 2, 3, 4 or 10 anta imagine ಮಾಡಿ. Individually they are taking order from only one person. ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? So there will be n number of team members. Individually they are taking order from only one person, and here there is a team leader. So here individually he is taking order from only one person alva, correct alva? So here the unity of command is very important to avoid confusion. You cannot take order from multiple person, that may lead to a confusion. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್, ಅವನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಅವನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವನ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ 2 ಬಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಅವರು ಸೇಮ್ ಮೆಸೇಜ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಬ್ರು ಸೇಮ್ ಮೆಸೇಜ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. So because of the way of delivery, so always there should be a unity of command. Always the instruction or the order should be taken from only one person. ಇದಾರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಆಫೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಥ್ರೂ in a manufacturing sector also, where there are group of people. So there are here 3 people, each individually they are expert in a different job. ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಸೆಂಬಲ್ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಏನೋ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ನೇ ಒಂದು ತೆಗೆದು ಅದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 people they will be taking order from only one person, that will be the supervisor of the production department. I hope it is understood. Clear agiyalla? Okay, so there may be n number of workers, there may be n number of line workers, but each individually they are taking order from only one person in the manufacturing department. That is, in our case, the person name is a supervisor. In case of line, that is in case of office, there will be manager, team leader, next various team member, they will be taking order from their immediate supervisor. So ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, all these low levels ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, lower level employees ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, they are reporting to some higher authority direct ಆಗಿ. They will be reporting to some higher authority. ಸೊ ಅವರ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಹತ್ರನೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಳೆ ಅವನಿಗೆ ರಜೆ ಬೇಕು, ಲೀವ್ ಬೇಕು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅವನ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನೇ ಅವನು ಕೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th one, we have unity of direction. So the each management objective is to have only one plan. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ 100% ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್. ಅದು ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ who is doing a multitask. He has assigned with the n number of work. ಸೊ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಇವನ್ ಅವನ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕಪ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಒನ್ ಜಾಬ್. ಅದು ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, to increase the efficiency of the work or to increase the efficiency of an employee, at a single time he should only focus, ಇಲ್ಲಿ time ಇದೆ ನೋಡಿ, at a time, at a single time he should focus only on one job, one particular job. So that will
increase the efficiency of that individual person, also it will increase the production of that particular company. So when he is overloaded with the job, there comes the confusion. So confusion yavaglu irbaadu obba person ge. So to avoid confusion, unity of direction is very important. So that is the duty of manager, to assign unity of direction, that is to have only one plan at a time. ಅವನಿಗೆ ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್, ನೀನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ವಿದಿನ್ 1 hour ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದಿ ವರ್ಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಇದು ಮಾಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 minutes ಇದು ಮಾಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 minutes ಇದು ಮಾಡು. ಅದುವೇ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಜನರಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ individually I will be having my own interest, but the boss or the organization interest is only the product output or the profit. So when I am working in an organization, I should concentrate on the organization interest, not my personal interest. So what are these personal interest? So the interest of organization is important over the interest of an individual. So individual interest is what? He will be lazy always. So he will try to avoid the job. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವ, ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ, ಲೇಜಿ ಆಗಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಈ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಅವರ್, ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಟೀ ದೇರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? The organization is paying for his time, right? On ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೇಜಸ್ ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಟೈಮ್ ವಿಚ್ he is giving to the organization, he has to give 100%. So whatever the case, if you are lazy or if you are avoiding the job or if you are not completing the task on time, so that is wrong. So the individual interest should be neglected in an organization and organization interest should be completed. So how it should be completed? By utilizing the proper time. So whatever the allotted time and doing the proper work. Of course ಅಲ್ಲಿ break time ಇರುತ್ತೆ, lunch hour ಇರುತ್ತೆ, tea hour ಇರುತ್ತೆ. So during that he can give a interval of a break. But whatever the time assigned as a job, he has to complete that task on a time. So that is subordination of individual interest to the general interest. So he has to work for the general interest, that is he has to work for the organization interest. Okay, so next, 7th one, remuneration of the personnel. Remuneration means it is the wages, that is the salary provided by the boss to their employees. Remuneration is wages. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, wages ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಹೂ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಕ್ ದೇರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀಟರ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಸೊ ಹೂ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದಟ್? ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಐ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದೇಯರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಯಾರು ವಾಚ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ? Manager will watch, right? So their performance will be always be tracked by the immediate supervisor. In the team member, if there are team member, their performance will be tracked by the team leader. If there is a team leader, his performance is tracked by the immediate manager. The manager performance will be tracked by the management. Of course, correct alva? Okay, so here the wages is provided by the company or by the boss to the employees based on their work and efficiency. So here in an organization there are various levels of employees. That can be a security person ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ, security person. There can be a housekeeping person, housekeeping cleaning ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ, housekeeping person. There can be a maintenance guy, maintenance ಬೇಕಲ್ವ? ಇವನ್ electrical items ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಇದು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಆದರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ.
Next, there is a line worker, or we can call is a labor. So based on his work, the wages should be paid, right? There can be a storekeeper who maintains the store. ಅಲ್ಲಿ warehouse ಇತ್ತಲ್ಲ, raw material and finished product, ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So he is maintaining the stock. So based on his work, he has to be paid. Now there can be a technical support guy who is always interacting with the customer, sales ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. Even based on their job, they have to be paid. So generally there are various kinds of employees, or there are various levels of employees in an organization. So based on their level or based on their capability, the salary or the wages should be given equally. That should be balanced properly. It should be always be balanced. So ಇಲ್ಲಿ various kinds of person ಇದ್ದಾರೆ organizationally. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ಏನು from the variety different place ಇಂದ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು organization ಗೆ. Everyone should be treated equally, but equally in terms of what? Equally in terms of their job, what kind of job they are doing. Based on that job, their salary has to be fixed. Plus, if any one of them is doing the overtime, ಆ overtime ಗೆ ಕೂಡ remuneration ಕೊಡಬೇಕು, incentives ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದ್ದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅವನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಹಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಹಿ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have centralization. So centralization means authority will always be in the center and the subordinates will always report to the authority. So authority central irlebeku. Illi he can be a CEO of that organization. So there are various managements here or various department head. So always the authority, he will be working in a center. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದ್ರೆ ಎವ್ರಿವನ್ ಈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಈವನ್ ದಿ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, there may be different kinds of line worker doing different kind of job, but everyone will be reporting to a single person, that is the supervisor. So the avanu elidane supervisor is in the center there. Adi yava level alla agli team member, they are reporting to one person, team member, so he is in the center. So based on that the place can be allotted. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ನೀವೀಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಇರಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಲೋಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್. ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೌದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಸೊ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹಿಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಅಥಾರಿಟಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್. ಅದು ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್. Next comes scalar chain. Scalar chain, it is almost like organization structure where authority and responsibility must flow along the line. ಈಗ ಆಗ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಟಾಪ್ ಇಂದ ಏನು ಬರುವುದು, ಟಾಪ್ ಇಂದ ಬಾಟಮ್ ಗೆ ಆರ್ಡರ್, ಬಾಟಮ್ ಇಂದ ಟಾಪ್ ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅದೇ ಟಾಪ್ ಇಂದ ಬಾಟಮ್ ಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. ಅದುವೇ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಚೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರ್ಡರ್ ಟಾಪ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಟಮ್ ಇಂದ ಟಾಪಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. ಇದೆ ಎವ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದೇರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಟು ಹೂಮ್ ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಹೂಮ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಫ್ರಮ್ ಹೂಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್, ಫ್ರಮ್ ಹೂಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಜಾಬ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಟು ಹೂಮ್ ಐ ಆಮ್ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಲೀವ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ನೋ ಹೂ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಹೂಮ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್, ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ಇರಲಿ, ಅದು
So they will be knowing immediately to whom they have to report. So this is the scalar chain. Simple ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ scalar chain is the flow of authority and responsibility along a straight line. So ಇಲ್ಲಿ order it is flowing from top to bottom and responsibility is flowing from bottom to top. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. So each employees must to know the immediate superior or the senior or the supervisor to whom they are reporting. ಇದು ವರ್ಕ್ ಈಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒನ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಲೈನ್ ನ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಇನ್ ದೇಯರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗೆ, ಮೆನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎವ್ರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಈಸಿಲಿ. ಒಂದು ಜನರಲ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ನಾವು ಯು ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಬೈ ಲೊಕೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. Now as a person, everyone has their place and there should be a place for everyone. As a student, you have that place, you have that classroom. I can easily locate, individual agi nimmana hudukbodu. As a lecturer, I have a individual place, I have a individual position anta helbodu. Nimge ಏನು position? Student. ನನಗೆ ಏನು position ಇಲ್ಲಿ? Lecturer. Correct alva? Nandu higher ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ? Department head. He has that position alva? So because of that position I can locate or easily ನಾನು identify ಮಾಡಬಹುದು he is HOD. ಹೌದಲ್ವಾ? So I can easily identify is the principal of our organization. So I can easily identify you as the student. So here important is to locate each and every person and to locate each and every things. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ. So it is based on a 6 sigma principle. ಇದು ನಾವು later on ಅಲ್ಲಿ 6S ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್, ಮೆಷರ್, ಅನಲೈಸ್, ಇಂಪ್ರೂವ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇವಾಗ ಇದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನಾನೀಗ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಏನು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಆರ್ಡರೇ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರೇ. ಸೊ ಆಫೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? 1 2 3 4 5 6 7 8. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿವನ್ and everyone are in their place. ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ದೇರ್ ಆರ್ ಚೇರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಫೈಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಫೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಮತ್ತೆ ಈಚೆ ನೋಡಿ ಡ್ರವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಲಾಕರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಲಾಕರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬಂತು. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ವೈ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಾಳೆ ತೆಗೆದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಚೆ ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇವನು ಈ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾಳೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ವಾ ನಾಳೆ ಬಂದು? ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವನು ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಇರ್ಬೋದು. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಫೀಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಅಲೋಕೇಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ವರ್ಕ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲಿ they can work
ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅವನು ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಹೌದಾ, ನೀವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಟು ಆದ್ರೆ ಯುವರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆಫೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಜಿನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅದು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಇಂಜಿನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಇಂಜಿನ್ 1, ಇಂಜಿನ್ 2, ಇಂಜಿನ್ 3, ಇಂಜಿನ್ 4. ನಾವು ಇಂಜಿನ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಮೂವ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಂಜಿನ್ is heavy, right? But that sequence of work that can be done properly. So after ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಅಸೆಂಬಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೋಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಚ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ದೀಸ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ನೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು, ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ assembly work. So individually they are placed in a particular location. Howda, they are sitting comfortably in a particular location and there are some work instruction. Illi top alli nodaboda, adu work instruction that how the part has to be assembled, ಏನೋ ಒಂದು assemble work ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಅದು ಕಾಷನ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್, ಅದು ಡೇಂಜರ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಏನೋ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆ ಥರ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು in the line also, in the manufacturing sector also, or in the assembly line also, everyone has their place and everyone is right belonging to their place, and there is some items which also kept in that place only. Ali tray ide, ali blue color tray ide, adu ade place alli ide. Okay, so avaru ade place alli ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟು ದಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಯೂಸ್ ಟು ದಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಫರ್ದರ್ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ n ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ನೀಟ್ಲಿ. ಹೌದಾ, ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಸಪೋಸ್ ನೀವೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆ ಮೆಷಿನ್ ಶಾಪ್ ಏನೋ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ಬೇಕು, ಸ್ಪಾನರ್ ಏನೋ ಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಸ್ಪಾನರ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನೋ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಚೆಕ್ನ ಲೂಸನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೈಟನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಸ್ಪಾನರ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಏನು, ಟೂಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಟೂಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಟೂಲ್ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹುಡುಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟು ಮೆಷಿನ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಆರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಗ ಏನ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಬಾಸಿಗೆ ಆರ್ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. So the place of that things should be placed properly. So here there are various tools. That tool can be labeled with a particular identity. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ which I can track or which everyone can track. So there is an order for everyone. Also this tool can be ordered by labeling. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕೋದು, ಆ ಟೂಲ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕೋದು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್, ಆ ಟೂಲ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇದೆ, ಆ ಟೂಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ, ಸ್ಪಾನರ್ ಎ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪಾನರ್ ಎ, ನಾನು ಆ ಟೂಲ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇರಬೇಕು ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪಾನರ್ ಎ. ಆಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾನೆ, ತೆಗಿತಾನೆ,
ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ. ಆರ್ಡರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಅವನು ಎ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎನೇ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ಬಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ having its place and there should be a place for everything. ಸೊ ನೀವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನೀವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ 5Sನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ತೆಗಿತೇನೆ, ಏನೋ ನನಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು, ಇದು ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಲಿ ಇತ್ತು, ನಾನು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ತೆಗಿತೇನೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ವಾಪಸ್ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 25 ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ 25th ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 25 ಅಂತ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರ್ದಿರುತ್ತೆ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 25. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ, ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡೋಗಿರ್ಲಿ, ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ತಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾಗಿರೋದು, ಈಗ ಏನು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 25. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 25 ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓ ಇದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 25. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದು 6 ಸಿಗ್ಮಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ or how you can track a tool. So that is applied to the tools. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಟೂಲ್ಸ್ ಯಾರವನು ತೆಗಿತಾನೆ, he has to get it back to its original position so that no one get confused and there can be a time saving. ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಶಿಫ್ಟ್. 3 ಶಿಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಥರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಐಟಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೊಕೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಆರ್ಡರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಇಂದ ಅವನನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಪರ್ಸನ್ ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಚೇಂಬರ್, ಇಸ್ ಚೇಂಬರ್. ಸೊ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಪರೇಟರ್, he is using that drilling machine for a particular job. So there are various drilling machine, similar drilling machine on the layout. So how it is arranged? It is neatly arranged, correct allo? So there are they have defined the boundary, alli caution boundary ಇದೆ. So ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೇಂಜರಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ದಾಟಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಏನೋ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಆರ್ ಡೇಂಜರಸ್. So if someone is working here and the other person is working there in the second machine, and there will be one line operator who will be working in the third machine. Now the people will be working in shift, correct? So there are n number of people working in shift. So next day the same operator may be working in the second machine. Chances is there, if the first machine is used by some other operator, the chances is there he have to use the second machine. But if you maintain the order of the machine, ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಈಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಟೂಲ್ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾರು ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ. ಅವನು ಈ ಮೆಷಿನ್ 1 ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿ, ಮೆಷಿನ್ 2 ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿ, ಮೆಷಿನ್ 3 ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಅ ಆರ್ಡರ್.
ಸೊ ಇದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಟು ಆಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದೇ ಮೆಷಿನ್ ಬೇಕು, ಅದು ಯೂಸ್ ಟು ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಟು ಆಗಿದೆಯಾ? ನೀವು ಮೆಷಿನ್ ಶಾಪ್ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಅದೇ ಮೆಷಿನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಮೆಷಿನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೆನ್, ಮೆಷಿನ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಮೆನ್, ಮೆಷಿನ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಮನಿ, of course alva. So that is the duty of a manager or the duty of the supervisor to maintain the working condition of that machine, to maintain the order. But if we maintain that order, anyone can work easily, comfortably in any given particular machine or the workstation. So this machine workstation, even this can be applied to the system workstation. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವನು ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವನಿಗೆ ಆ ಸೇಮ್ ಫೀಲ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಆರ್ಡರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್, ಅಂಡ್ ಅದು ಮೆನ್ ಆಯ್ತು. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಅಂತ? ಆರ್ಡರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಈಸಿಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಥ್ರೂ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ equity. Management must treat all employees equally and kindly. So there are various kinds of employees. Now ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ security, housekeeping, maintenance, storekeeper, tech support guy. So there are various levels, line workers, various levels of people. Management duty is to treat all equal. Okay, so ಇದು simple equity, simple ಆಗಿದೆ ಇದು. Next is stability, maintaining a stable workforce for better efficiency. So must provide job security. So in an organization, so for example there is a particular department, for example there is an engineering department. So there are various people working in engineering department, each has their individual job role. They will be efficient or they will be having a separate skill set in their own job or own work. Now when the project is allotted, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಆ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರ ಲೈಫ್ 1 year ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂತು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನು, ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಮೋಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಈ ರಿಮೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೀಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬ ಕೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಈ ಹೋಲ್ ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ 1 year ಇದ್ದಾಗ, ಸಪೋಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ 1 year ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕು? ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಅವ್ನ ಜಾಬ್ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು? ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್, ಅವ್ನಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಆಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ provide a job security for a particular person or employees, they will be working in that particular organization for n number of years. They will be peacefully working. ನೀವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಗೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟು ಅಚೀವ್ ದಟ್ ಗೋಲ್ ಆಲ್ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಏನದು ಸಕ್ಸೆಸ್ ಏನು? ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗೋಲ್. ದಟ್ ಗೋಲ್ ಈಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್, ಆಸ್ ದಟ್
team member in that department. So each and every person in that team is very important. So ಯಾರಾದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಸಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೊಸ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಲ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಎ ಸ್ಟೇಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್? ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ನು 1 year 2 year 4 year ಆನ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅವನು ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೇಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ದಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಡರ್ to ability to take decision and to start action. So whenever there is a new project to that organization or to that team, the leader should initially react, quick ಆಗಿ react ಮಾಡಬೇಕು. He had to take the action thoroughly. ಆ quick ಆಗಿ action lead ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ team members will be directed. So here the team leader, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದಾನೆ. So he is leading the team. ಹೌದಾ? He is leading the team. But actual work ಯಾರು ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ? ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೀಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್, ಹೌದಾ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ದಿ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಾಂಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು? ವಿದಿನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಲೇಡ್ ದೆನ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಓವರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿ ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ which he himself will be able to take a right decision. That is the right decision. He has to make what is right, what is wrong, and what is right he has to make it very fast, quick agi ಮಾಡಬೇಕು. So that will increase the profit to the organization. Next, last one, esprit de corps. This is a French word. So generally it means a sense of harmony or sense of union among the various kinds of people in the factory. Basically the manager has to motivate, support, trust, and there should be a mutual understanding. As this figure says, there are various different kinds of people working in an organization. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅವ್ರು ಇರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅವ್ರು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ, ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಓಕೆ, ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯೂನಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೌ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್? ಬೈ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್, ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಬೈ ಗೇನಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, by mutual understanding between the manager and the employees irbodu, boss and the employees irbodu, or mutual understanding within the employees irbodu. So this is how the ali esprit de corps anta helidre sense of harmony can be achieved for the stable working and improvement of the organization. Okay, so these were the 14 principles. So now can we repeat? Which was the first one? First one ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ದಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್? ಯಾವುದು? ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂತಲ್ಲಿ? ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯನ್ ಇದೆ, ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್
responsibility ಇದೆ. So authority will give all the orders and responsibility should be taken by the employees. Next, discipline. Of course they have to maintain a discipline in a organization. Discipline is very important. Without discipline no organization can survive. Next, unity of command. So unity of command, there should be a commanding, that is boss will be commanding. So he has to take, employee should be take a command from immediate senior. Next, unity of direction. Direction is always from top to bottom, that is order, and the responsibility is going from bottom to top, that is responsibility of employees. Next, subordinate. Okay, interest, subordinate ಅಂದ್ರೆ individual interest should be directed to the organization interest. So our individual interest should be less in an organization. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ individual interest ಬಿಟ್ಟು ನಾವು organization interest ಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು during our working hours. Next, remuneration, wages ಅಲ್ವಾ, salary based on their position, based on their work, based on their efficiency, wages and remuneration, wages or salary has to be provided by the manager. Next, centralization. So boss will be always located in a center, or the authority will be located in a center, and everyone should be subordinating surrounding him. ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೌದು, ಆರ್ ಹೇಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಚೈನ್. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಚೈನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್. ಸೊ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆರ್ಡರ್. ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎವ್ರಿವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಈಸಿಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ, ಇವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, equity. The manager or the boss should treat all employees equally. Okay, next, stability. To maintain a stable workforce. ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು? ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಆ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡಬೇಕು, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. Initiative, it is ability of leader, usually ability of leader to take a decision, that is to take a quick decision within the given time. He has to make what is right and what is wrong, and what is right he has to do quickly, quick decision taking, ability of a leader or a manager. Next, esprit de corps, that means sense of harmony and union among the various levels of employees. ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಇದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ 14 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ? ಈಗ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೋದಲ್ವ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 14 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ನ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಯಾವ್ದು? ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವ ಲೆಟರ್? ಎ. ಸೊ ಡಿ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂತು? ಡಿ. ಅಗೇನ್ ಡಿ. ಅಗೇನ್ ಡಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂಥರ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಏನು ಅಂತ. ಅದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್. ಆದಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಸಿಲಿ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, so this was today's class, that was 14 principle of management, that is suggested by Henry Fayol. Okay, now we'll end this class. So this was the 14 basic principles of management that is applicable for any department or in any field. Okay, we'll end.